کل کی بارش کے پرسوں کی بارش کے بعد آپ نے آفس کے بہت سے لوگوں کو پوچھا, ہم ہی آپ بات کر رہے تھے کہ بھائی کل آنا ہے, کیسے آئیں گے کل, اور ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ اگر پھنس گئے تو اس وقت کہاں جائیں گے, کس کے پاس ہم کس سے فریاد کریں گے. یہ برکت ہے, اللہ کی نعمت ہے, اور ہمارے لیے کتنی یہ عذاب بن جاتی ہے. بارش کا سن کے ایک دم آپ خوفزدہ ہو جاتے ہیں, ارے پھر کیا ہوگا. تو یہ کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے ہاتھ میں کیا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ تاکہ نیکسٹ ایئر دیکھیں ایسے ہی بارشیں, ایسے کلاؤڈ برسٹ, ایسے فلڈنگ ہوگی, لیکن ہمیں وی ہیو ٹو اڈیپٹ اینڈ وی ہیو ٹو بی سینسیبل, وی ہیو ٹو پلان کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اتنا نقصان نہ ہو. اس ذہنی دباؤ کے, اس ٹینشن کے اثرات کیا ہوتے ہیں ہمارے اوپر, اس کو ہم جانیں گے, اور اس سے ہم کیسے تھوڑا سا یعنی کچھ ایسی تھیراپی یا کچھ ایسا ہو کہ ہم ڈرنا نہ شروع ہو جائیں. اور ایسے ٹائم پہ کام رہنا, سڑک پہ آپ ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں, گاڑی بند ہو گئی, پانی اندر آ گیا, گاڑی ایسے تیر رہی ہے, اب کیا کریں, بائک پھنس گئی, اب کیا کریں. تو مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ ڈاکٹر موئز نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. پہلے تو یہ کہ آپ کو دیکھ کر بھی ظاہر ہے کہیں شاید آپ بھی پھنسے ہوں گے اور اس کے بعد نکلے ہوں گے, تو پہلے وہاں سے ہی آغاز کرتے رہے کہ ان 2 دنوں میں آپ کے ساتھ کیا ہوا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, بڑے سالوں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. وعلیکم السلام نادیہ, بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر. ماشاءاللہ اتنا سال ہو گئے آپ کو جانے میں. اچھا جی, پہلی تو چیز یہ کہ میرا گھر اور آفس جو ہے کافی قریب ہے, مگر خیر راستے میں کلفٹن پہ پانی بہت تھا, تو ہم نے سب سے پہلے تو اپنے سٹاف کو یہاں سے, جیسی بارش زیادہ ہوئی نا, سٹاف کو ہم نے بھیج دیا کہ تم لوگ جاؤ. وہ یہاں سے کوئی میرے خیال میں 4 بجے نکلے, رات کے 11:30 بجے گھر پہنچے. یعنی آپ سوچے کیا حال تھا. خیر ہم نے پھر دیکھا کہ بارش سے زیادہ تیز ہو گئی تو ہم اپنے گھر چلے گئے. اب یہاں پہ جو چیز سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ غلطی کچھ ہماری بھی ہے. مثال کے طور پر پانی زیادہ آ جائے, فلڈنگ ہو جائے, تو لوگ اپنی گاڑی سے باہر نکل کر اپنی جان نہیں بچاتے, ان کو اپنی گاڑیوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے. اکثر ہم ورلڈ وائڈ بات کر رہا ہوں, اس وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگ اس وقت اپنے آپ کو اس جگہ سے نکال نہیں پاتے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ گاڑی ہو سکتا ہے گاڑی نکل جائے, پانی زیادہ نہیں ہے یا ہے زیادہ تو نکل جائے گی گاڑی. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس وقت کوئک تھنکنگ, پہلی چیز کوئک تھنکنگ. جہاں آپ دیکھیں کہ پانی زیادہ ہے, دیکھیں اللہ نہ کرے یہ واپس ہو, مگر چانسز ہے کہ چونکہ گلوبل وارمنگ ورلڈ وائڈ ایک فینومینا ہو چکا ہے, پاکستان میں بھی بارشیں زیادہ ہوں گی, مسائل زیادہ ہوں گے, تو ایک تو سکھایا جائے, اسکول لیول سے سکھایا جائے کہ کوئک تھنکنگ, فوراً سوچنا, فوراً عمل کرنا, ویٹ نہیں کرنا کسی چیز کا. تو ایک تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ انسان جب اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے, محتاج پاتا ہے, بے بس پاتا ہے, تو اس وقت اس کے اندر سٹریس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی عمل نہیں کر پاتا, کوئی بہتر طور پر سوچ نہیں سکتا, کوئی راستہ نہیں نکال سکتا. اس وقت جو کچھ کراچی میں, KPK میں تو بہت ہی برا ہوا ہے, اللہ معاف کرے, وہاں جو حالات ہیں, مطلب میں نے اتنے سالوں میں اپنی زندگی میں اتنے برے حالات ہی دیکھے. اب مگر کراچی میں رہتے ہوئے کراچی کا حالات یہ, ایک وہ شہر ہے جو 60% سے زیادہ ریونیو پورے پاکستان کو دیتا ہے. اس کی سڑکوں کی حالت دیکھیں, یہاں ڈرینیج نہیں ہے. اب اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ حکومت کچھ کرے گی تو فرینکلی اسپیکنگ وہ کچھ نہیں کرے گی. ہمیں ایز شہری کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری گلی میں کوڑا کچرا پورا پڑا رہتا ہے یا ہماری گلی میں نالیاں بند ہے, تو یہ ہمیں خود دیکھنا ہے. محلے کی کمیٹیز بنے, وہ ہر مہینے جائزہ لے کے کہاں پہ اگر بارش ہوتی تو نکاسی کیسے ہوگی. اگر یہ ہم کچھ کر لیں تو شاید حالات بہتر ہو جائے. اور فرینکلی اسپیکنگ اس دفعہ ہوا یہ کراچی میں جو پرسوں ہوا, وہ بہت قلیل عرصے میں بہت زیادہ پانی آ گیا, جو کسی طرح اس کی پاسبلٹی نہیں کہ وہ ڈرینیج ہو. حالانکہ ڈاکٹر صاحب سب کریڈٹ لے رہے ہیں کہ دیکھیں پانی تو کچھ گھنٹوں میں نکل گیا, یہ ان کی کامیابی ہے. حالانکہ افسوس کی بات ہے کہ اتنی کم بارش میں اتنا پانی کھڑا کیسے ہو گیا, رکا کیسے رہا, وہ کوئی نہیں مان رہا. بس یہ کہ دیکھیں رات تک 10 بجے تک خالی ہو گیا, نکل گیا, پانی نے تو جانا ہے, اس کا کریڈٹ سب لے رہے ہیں, لیکن کھڑا کیوں ہوا اس کی ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا. بالکل نہیں رہ رہے. اور یہ نہیں پتا کہ جب لوگ گاڑی میں, موٹر سائیکل پہ, گاڑیوں میں پھنس گئے تھے, خاص کر شارع فیصل پہ جو حالت دیکھی ہم نے, گاڑیاں بیسیکلی ڈوب گئی تھی, اکثر گاڑیاں ڈوب گئی تھی. تو اب ان کا نقصان کتنا ہوگا, جس کی گاڑی اگر پانی میں چلی جائے ایک دفعہ, اس گاڑی کی قیمت آدھی ہو جاتی ہے, اس گاڑی پہ اخراجات بہت ہوتے ہیں. بیچنے جاؤ گے تو پتہ چل جاتا ہے کہ گاڑی پانی کے اندر ڈوبی تھی, تو اس کی ویلیو بہت کم ہو جاتی ہے. تو وہ نقصان کون, مطلب اس کی بھرپائی کون کرے گا, اس نقصان کو کون دے گا. تو اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے.
अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, ऐसी सिचुएशन में जैसे मैं अगर पानी में देख रहा हूँ आगे ब्रिज है, ये वाला कारसाज पे जो ब्रिज है, वहां मैं देख रहा हूँ पानी बहुत ज्यादा है, गाड़ियां फ्लोट कर रही हैं, मैं गाड़ी में हूं और मैं आगे जा रहा हूँ, उस वक्त मैंने क्या सोचना है, अपने आप को रिलैक्स कैसे करना है? क्योंकि देखिए बंद भी इसी तरह होती है कि आपको घबराहट हो जाती है और उसके बाद आप वो काम नहीं करते तो आपकी गाड़ी बंद। पैनिक सिचुएशन में पैनिक सिचुएशन में क्या सोचना है? काम कैसे अपने आप को रखें, कौन सी जरा ऐसी कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स? सबसे पहले तो देखिए, होता है पैनिक में इंसान डिसीजन नहीं ले पाता, मगर अगर हम अपने जहन को पहले से तैयार रखें कि पाकिस्तान में, कराची में कभी भी इस किस्म के हालात हो, मुझे करना कि ये डिसीजन पहले होता है, उस वक्त नहीं हो सकता क्योंकि पैनिक में होते हैं। आप दूसरों की गाड़ियां देखते हैं डूबी हुई है, लोग परेशान है, मोटरसाइकिलें फंसी हुई है, उस वक्त आपको क्या होता है, अपनी जान और अपने माल को बचाना, और माल आपका गाड़ी है, तो आप गाड़ी से बाहर निकल जाए, फौरन निकल जाए कि किसी सूरत में भी ऊंची जगह पे पहुंच जाए। गाड़ी गई तो गाने दे। और एक और चीज मेरे ख्याल में जो कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वो ये है कि आपकी इमलाक का इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज तक हमने इन चीजों को समझा नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं भी हमेशा शो में कहती हूँ कि जब आप गाड़ी लेते हैं इतनी महंगी, तो आप उसकी इंश्योरेंस भी ले लेना, सुकून हो जाए, आपको ये पता हो कि चलो भाई कोई हादसा कुछ ये हो तो मेरी गाड़ी जो है ना, इस पे मुझे खर्चा इतना करना नहीं पड़ेगा। कल्चर ही नहीं हमारे इंश्योरेंस का। अच्छा, ये बताया नहीं जाता ना, ये चीजें बताई नहीं जाती, क्योंकि आप 50 लाख की गाड़ी लेते हैं मगर आप 30-40 हजार या 1 लाख रुपए सालाना खर्च करने को तैयार नहीं है। ये हमारी जहनियत देखे कैसी है। ये मैंडेटरी होना चाहिए, उसके बगैर आप गाड़ी ले ही ना सके, जिस तरह बाकी मुल्कों में है कि बगैर इंश्योरेंस के या आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के आप वहाँ काम ही नहीं कर सकते, रह ही नहीं सकते। हमारे अब ये सख्त मैंडेटरी चीजें होनी चाहिए कि खर्चा इतना कर रहे हो तो ये भी करो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो वो है जो फंस गया, एक वो है घर वाले जो इंतजार कर रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है। कल तो परसों ये भी हुआ कि सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे और इंटरनेट भी नहीं चल रहा था, राब्ता भी नहीं आपका हो रहा, तो उनका मेंटल स्ट्रेस और ही किसी नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। देखिए, वो एंजाइटी उनको और किस्म की होती है। अभी तक नहीं आया, बारिश हो रही है, कहाँ फंसे होंगे, मोबाइल फोन नहीं, कनेक्शन नहीं हो रहा, बात नहीं हो पा रही, तो वो एक कैफियत एक अलग होती है। उसमें बेहतरीन चीज ये है कि घर वाले जो है वो किसी ना किसी तरह अपने आप को कंट्रोल रखे, काम रखे। उम्मीद एक ऐसी चीज है जो हमारे माशरे से कई सालों से गायब हो चुकी है। जो होप होती है ना, होप या उम्मीद जिसे हम कहते हैं, ये इंसान के अंदर बहुत बड़ा हौसला देती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं, हमें तो उम्मीद सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में घर में बैठे हुए लोग उम्मीद रखें, केओस ना क्रिएट करे, टेंशन ना क्रिएट करे, किसी ना किसी तरह कोई इस तरह की हरकत ना हो कि जिससे उनको अपने ऊपर नुकसान हो। अच्छा, इसी तरह घरों की भी बात है कि जिनके ग्राउंड फ्लोर पे घर हैं, वहां पानी आने का खतरा है, तो वक्त से पहले किसे, आप देखें मेरी ऑफिस में, हमारा ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस है, तो हमने जैसी बारिश का हमें पता चला, हमने सारे कंप्यूटर्स को जो नीचे रखे हुए थे, सीपीयूज, उनको उठा के टेबलों पे रख दिया। इस तरह की एहतियात घरों में पहले से होनी चाहिए। देखिए, आपको पेशगी इत्तला तो मिल जाती है, बारिश ना हो, नथिंग टू वरी अबाउट। आपको भाई प्रेडिक्शन है कि बारिश होगी, चलो नहीं भी कोई बात नहीं। अच्छा, ये भी अजीब है, जब बारिश नहीं होती तो प्रेडिक्शन होती है, तो अब हम कहते हैं अजीब प्रेडिक्शन है, बारिश तो हुई नहीं। और जब प्रेडिक्शन होती है और बारिश होती है, एहतियात हम नहीं करते, फिर परेशान होते हैं। हमारा सेफ्टी सेंस इतना पुअर है, इतने हम केयरलेस हैं कुछ हम लोग कि जी बारिश है, मोटर से बहुत पता है, ये पानी की मोटर से कितना करंट लगते हैं, लेकिन कोई रबड़ की चप्पल पहन के नहीं जाएगा, सोचेंगे नहीं कि हमें करंट लग सकता है, कुछ हो सकता है। बच्चों को बाहर भेज दिया कि बेटा ये तो स्विमिंग पूल बन गया, जाओ नहाओ। बच्चे कहाँ हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं। तो हम लोग ये भी एहतियात नहीं करते कि भाई कौन कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं। हमारी भी सेफ्टी सेंस कितना पुअर हो गया। स्विचेस हैं, उनके कवर्स नहीं है, खुले हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये देखो क्या हो गया। और सबसे बड़ी चीज नादिया, जब ये बारिश होती है ना, तो सबसे जो अजीबोगरीब चीज है, वो नौजवान मोटरसाइकिल पे निकलते हैं बारिश के अंदर पानी पे चलाने के लिए। अच्छा, ये भी बड़ा खतरा है, मैनहोल खुले में, ढकने हैं नहीं, गड्ढे, आपको नहीं पता क्या होने वाला है। तो सही बात है, यानी एनालाइज करें सिचुएशन को। और वो जो उम्मीद की आपने बात, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोइज, आपने वक्त दिया।